নমস্কার, আমি ইন্দ্রনীল। আপনারা দেখছেন কলকাতা নিউজ টাইম। আর আমি এখন আছি কোন নগরের নাম করা স্কুল মাদার মেরি পাবলিক স্কুল ইউনিট ওয়ানে। হ্যাঁ, আর এখানে হচ্ছে আর্থ ডে সেলিব্রেশন। হ্যাঁ, এভরি ইয়ারে এই স্কুলে কিছু না কিছু হতে থাকে। তো আজকে আর্থ ডে নিয়ে কি হলো ওটা তো আপনাকে দেখাবো। বাট এর সাথে সাথে আরেকটা জিনিস আপনাকে কলকাতা নিউজ টাইম এক্সক্লুসিভ বলি যে এখানে যে প্রিন্সিপাল আছেন উনি অনেক কথা বললেন যেটা স্কুলের জিনিসের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। অন্য অন্য স্কুলে ওটা হয় না, যেটা উনি কথা ক্লিয়ার বলে বোঝালেন কি এটা হওয়া উচিত। তো চলুন ভেতরে কি হচ্ছে অ্যান্ড অল ওটা আপনাকে দেখায় কলকাতা নিউজ টাইমের পর্দায়। So as you can see the PPT, sir, use the PPT. Just give a point, just give a touch. Okay, next slide will come. Yeah. Yes. So can you see here? On this side, and all these things you are seeing on this side. This side. Yeah, this side. Yes. So one by one you can see the slides. What statistics are telling? Can you see this? The New York Times and other sources have said that paper takes 2.5 months to degrade. It will take 5 years to destroy. Cigarette butt takes 10 to 12 years. So can you imagine if we throw the things outside, what is going to happen? The heat will generate and we will not be able to stay alive in our earth. So if we destroy our earth will destroy us. Come on, everybody say, if we destroy our earth will destroy us. So we will save our planet. Yes? Okay, next slide. Now see, can you see this water? So you have to save water also. Yes or no? And now, if not us, who will save the earth? Who will save the earth? Raise your hands. We all will save the earth. We all will plant trees. Yes or no? Okay. So it is in our hands. The earth is in our hands. And what we should do? Next part. We deserve a clean planet. We deserve the yes, because we want to make our earth beautiful. Do you want your earth beautiful? Yes. So from now, at your home, never throw anything outside, okay? Yes or no? If everybody will clean our house, then the earth will be clean. Yes or no? Yes. So activity. What activity we will do? We will plant a plant, small plant, right? We will go and put a small plant, a seed. It will grow a plant. Everybody will do that. Okay. Next. Reduce. Come on, everybody say reduce. Reuse. Recycle. Restore. Yes, now parents will move on and the media person will go. He will ask you the questions, okay? You have to reply in English. Yes or no? Okay, please carry on. Thank you very much. ভালো আছি। See, একটা জিনিস বলবো যে today, as we know, today is 22nd April, and we are joining millions of hands together around the world to celebrate Earth Day, right? So this is not just another date on our school calendar. It is a vital, time where we are showing our responsibility towards the environment, towards our country, towards our planet, because our earth is currently facing a lot of problems and a lot of challenges like pollution, deforestation, and climate change. So if today's generation will not be getting the awareness about how to save the environment, then we are going backward. So we have to teach our students, and our today's motive and theme, if I speak, today's motive was to save earth and save our planet, which will emphasize that small consistent efforts
by taken by our little students, they will only help us to create a massive difference, right? And ultimately, I would like to say that today everybody has to take a pledge that we will reduce plastic waste, we will conserve energy, and we will protect the species all around us. স্যার এখন কিন্তু অনেক স্কুলের স্টুডেন্টরা বাড়িতে বা স্কুলে গাছ লাগাচ্ছে, ট্রি লাগাচ্ছে, ছোট ছোট প্ল্যান্ট। তো এটা তোমাদের কি প্ল্যান থাকছে অলরেডি চলছে? দেখুন, প্লান্ট লাগানো ব্যাপারটা কি, আজকে একটা বাচ্চাকে যদি আমি না শেখাই দ্যাট ইউ হ্যাভ টু প্লান্ট ওয়ান ট্রি, তাহলে কিন্তু এই বাচ্চাটা শুধু পড়ালেখাই শিখে যাচ্ছে। সো অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে যদি আমরা ওই জিনিসটা দেখাতে পারি স্কুলের মধ্যে, তাহলে বাচ্চা একটা জায়গায় স্কুলেই শেখে, আর একটা বাড়িতে শেখে, আর একটা সমাজে শেখে। কিন্তু স্কুল ফার্স্ট প্রায়োরিটি, যেখানে বাচ্চাটা বেশি টাইম দিচ্ছে। তো আই থিঙ্ক স্কুল শুড টিচ অল দিস থিংস থ্রু অ্যান অ্যাক্টিভিটি মেথড সো দ্যাট দে ক্যান লার্ন এভরিথিং প্রপারলি অ্যান্ড বি আ গুড সিটিজেন অফ আওয়ার কান্ট্রি। In academic or in overall? ওভারঅল দেখুন, আমার একটা প্ল্যান আছে, যেটা হচ্ছে আজকের ডেটে বাচ্চাদের না একটা প্রেশার হয়ে যাচ্ছে, এক্সামের প্রেশার। মানে বাচ্চারা কি সিলেবাস টার্গেট ওরিয়েন্টেড পড়াশোনা করছে, এই সিলেবাস, এই চ্যাপ্টার পড়বো, এই পরীক্ষায় আসবে। কিন্তু দিস সেশন আই হ্যাভ চেঞ্জ টোটালি দ্য থিম। The theme will be right understanding level, your cognitive level, your emotional development. Means we are working on 5 domains: physical development, cognitive development, aesthetic and cultural development. So these development, if we see on all, if we focus on everything, then I think a student is getting a holistic report card and a holistic development, because only education will not help them. তো তার সাথে তার থিঙ্কিং লেভেলটা আমাকে বাড়াতেই হবে, আর সেটা একমাত্র হবে অ্যাসেসমেন্ট প্যাটার্নটা পাল্টে দিলে। তো এই বছর আমরা অ্যাসেসমেন্ট প্যাটার্নটাকে একদম চেঞ্জ করে দিয়েছি। আচ্ছা, যেটা স্টুডেন্ট আর টিচারের রিলেশনের কথা বলি, এখন অনেক জায়গা ভালো, এখানে স্টুডেন্ট আর টিচারদেরকে একটা আলাদা ভালো। এটা কি বলবেন? দেখুন, স্টুডেন্ট টিচারের রিলেশন তো সবসময় আজ থেকে না, অনেক এনশিয়েন্ট জামানা থেকে গুরুকুল সিস্টেমে গুরুদের একটা মানে ভক্তি টাইপের করা হতো। তো সেই জায়গায় দেখা গেছে যে টিচাররাই হচ্ছে আসল গাইড অ্যান্ড মেন্টর, যাদেরকে দেখে বাচ্চারা শিখবে, তাদেরকে দেখেই তার অনুসরণ করবে, দে উইল ফলো দ্য টিচার্স। সো আই থিঙ্ক স্টুডেন্ট টিচার রিলেশনশিপ ইজ আ ভেরি গ্রেট থিং। কেন ওইটা যদি ঠিক না হয়, একটা ইমোশনালি যদি স্টুডেন্ট আর টিচারের মধ্যে অ্যাটাচমেন্ট না হয়, ও কিন্তু ওর কথাগুলোকে নিতে পারবে না, আর সেইভাবে গিয়ে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারবে না। স্যার, তাহলে আপনি তোমাদের দুটো ইউনিটের যদি কথা বলি, তাহলে চেঞ্জ এখন কি কি হয়েছে? Very good question. This is a very good question. Unit 1 and Unit 2, which is in Hind Motor, and Unit 1 is in Kodnagar. So for both the units, what I have done in this session is that I have changed the assessment pattern. মানে বাচ্চাকে অ্যাসেসমেন্টটা ঠিক করলে তবেই কিন্তু আমরা কি করে এসেছি এতদিন, ট্রেডিশনাল মেথডটা কি, আমরা সব বাচ্চাকে একটা জায়গায় জাজমেন্ট করেছি। কারো থিঙ্কিং লেভেল বেশি হয়, কারো মেমোরি ট্যালেন্ট বেশি হয়। তো আমি কি করেছি, সবার থিঙ্কিং লেভেলে বেস করে এমন একটা পেপার তৈরি করবো, কোশ্চেন প্যাটার্ন, যেখানে বাচ্চা চিন্তা ভাবনা করে আনসার দেবে, নট রট লার্নিং। বিকজ এনইপি গাইডলাইন্স অ্যাকর্ডিং টু 2020 বলছে যে নাও ইউ হ্যাভ টু শিফট দ্য স্টুডেন্টস ফ্রম রট লার্নিং টু কনসেপচুয়াল থিঙ্কিং, আন্ডারস্ট্যান্ডিং, লজিক্যাল রিজনিং। তাহলে এইসব বেস করে যদি কোশ্চেন করি, আশা করি যে যারা বাচ্চারা এখান থেকে পড়ে বেরোবে, তারা কিন্তু একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল, থিঙ্কিং লেভেলে, যে ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিসে যখন উঁচু ক্লাসে গিয়ে পরীক্ষা দেয়, তখন কিন্তু ওই প্রবলেমটা আর ফেস করতে হবে না। সো উই আর গিভিং এডুকেশন from the basic and to advanced level. No doubt, চেয়ারম্যান স্যার আজকে যদি ওনার সাপোর্ট না হতো, তো আমি কিছুই করতে পারতাম না। ওনার ফুল সাপোর্ট আছে, and he gives me full support that sir, whatever is good for our school, for our students and for our parents, we have to do that. Whatever effort, I will give you full support. থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you very much. দিদি কেমন আছে? খুব ভালো আছি। দিদি এত স্কুলে আমি যতক্ষণ থাকি খুব ভালোই থাকি। একদম। তো দিদি এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হলো, তো এটা নিয়ে কি বলবে? খুব ভালো একটা প্রোগ্রাম হলো, এটা প্রত্যেক স্কুলেই খুব দরকার। সেভ আর্থ অ্যান্ড আর্থ ডে 22 এপ্রিল, সবার এটা মনে রাখা উচিত। বিশেষ করে স্টুডেন্টদের এটা খুব মনে রাখা উচিত। আমাদের রেসপেক্টেড প্রিন্সিপাল স্যার এটা ইভেন্টটাকে খুব ভালোভাবে অর্গানাইজ করেছেন, উনি খুব ভালোভাবে জিনিসটাকে সাজিয়েছেন। এভরিথিং উনি এটা দেখেছেন, দেখে ওনার প্ল্যানিং, ওনার সব কিছু অ্যাকর্ডিং আমরা কাজ করেছি। আমরা সবাই মিলে কাজ করেছি। টিচাররা আমাকে খুব কোঅপারেট করেছে।
প্রিন্সিপালের কথা শুনে আমরা একসাথে কাজ করেছি। তো আই থিঙ্ক আমাদের কাজটা আজকে খুব ভালো হয়েছে, আমরা সাকসেসফুল। আচ্ছা ম্যাম, আপনার নাম আর কোন ক্লাসকে পড়ান? আমি আমার নাম তাপসী চৌধুরী, আমি ক্লাস 3 এর ক্লাস টিচার। থ্যাংক ইউ। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এত সুন্দর আজকে স্কুলে প্রোগ্রাম হলো, ফার্স্ট আমি জানতে চাইবো এই যে প্রোগ্রামটা হলো আর্থ ডে নিয়ে, একটু বলো। এই প্রোগ্রামটা স্পেশালি অর্গানাইজ আমাদের ম্যানেজমেন্ট করেছেন, স্যার আছেন, প্রিন্সিপাল স্যার আছেন, ম্যাম আছেন, চেয়ারম্যান স্যার আছেন, অনেকজনই আছে এর পিছনে। এই প্রজেক্টটা যেটা হয়েছে, যে আর্থ ডেটা সেলিব্রেট হয়েছে, ওটা বাচ্চাদের জন্য খুবই স্পেশাল, খুবই ভালো। এটা বাচ্চাদের কি হচ্ছে, এনকারেজ হচ্ছে যে না, আমরা জানতে পারছি ওরা কোথায় থাকে, কোথায় বাস করে, বা আশেপাশের জিনিসগুলো জানতে পারছে। এইগুলো ব্যাপারটা খুব ভালো লেগেছে আমার। আচ্ছা ম্যাম, আপনি কি পড়াচ্ছেন, কোন স্টুডেন্টদেরকে পড়াচ্ছেন, আর আপনার একটু নামটা বলুন। আমি নার্সারি ক্লাসের ক্লাস টিচার, অ্যান্ড আমার নেম আছে বিশাখা ঠাকুর, আমার নাম। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ। দিদি তোমার নাম আর কোন ক্লাসদেরকে পড়াচ্ছ? দিশা সামন্ত, আমি ক্লাস 9 ক্লাস নিয়ে এইমাত্র এলাম। আচ্ছা, দিদি এই যে আজকে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম হলো, ফার্স্ট আমি জানবো এই যে প্রোগ্রামটা কেমন লাগলো? এটা সত্যিই খুব ভালো, এটা সবার জানা উচিত কিভাবে আমাদের আর সবকিছু সেভ করা উচিত, সেটা বাচ্চাদের মধ্যে। এটা না শেখালে ওরা বড় হয়ে শিখবে কি করে? বাচ্চাদের মধ্যে এটা জাগাতে হবে যে কিভাবে সবকিছু অপচয় না করে, এই যে জল সবসময় পড়ে যায়, এটা যাতে অপচয় না হয় সেইটা ওদের জানানো, এটা খুবই দরকার। তো এটার মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু ওদেরকে জানালাম, শেখালাম। আর ওদের এইসব প্রজেক্ট ওয়ার্ক করে বা এগুলো যারা নিয়ে এসছে বাড়ি থেকে, তো ওটা বানাতে ওরা খুব উৎসাহ পেয়েছে। আর সবাইকে দেখাতে এনকারেজ হয়েছে। তারপর ক্লাসে অনেকে সবাই ড্র করেছে পিকচার, ওতে খুব ওরা উৎসাহী পেয়েছে। আচ্ছা দিদি, আমি আরেকটা জিনিস দেখলাম, এর পাশে একটা কল অন ছিল, তো আমি দেখলাম এই যে আর্থ দিয়ে বলে কল অন ছিল, তো একটা বাচ্চা এসে কলটা বন্ধ করে দেয় জলটা নিয়ে। এটা মানে একটা বলবো স্কুল থেকে ওরা শেখানো কিছু হচ্ছে। শিখছে, মানে মানে যেটা ওদের বলা হচ্ছে সেটা শিখছে, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা দেখে আরো ভালো লাগবে যে পরবর্তীকালে ওরাও কাউকে শেখাতে পারবে যে এইভাবে জল নষ্ট করা উচিত নয়। আচ্ছা দিদি। তো দিদি না, এই যে প্রোগ্রামটা এত সুন্দর হয়েছে, তো ওদেরকে কি মানে আপকামিং যারা বাচ্চারা ওদেরকে কি বলবে? ওদেরকে বলবো যে এটাই, যে স্কুলের সমস্ত কথা মেনে চলা, বা স্কুলে যা যা অনুষ্ঠান হবে সেগুলোতে পার্টিসিপেট করা, আর যা যা মানে টিচারদের কথা বা প্রিন্সিপালের কথা সেগুলো মেনে চলা, উনি যা যা বলছেন সেগুলোকে পালন করা। थैंक यू। छोटी कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। इतना सुंदर प्रोग्राम आज हुआ है स्कूल के बारे में, फर्स्ट मैं जानना चाहूँगा कैसा होगा, कैसा लगा? हाँ, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा, और ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। और क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, विच इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 22 अप्रैल, तो हम लोग सभी क्लास के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए, और ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किए। सभी अपना काम बहुत अच्छे से किए, और हम लोग सभी टीचर्स एंड लाइक मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हम लोग सभी एक साथ कोऑपरेट किए। अच्छा मैम, आपका नाम और कौन सा क्लास को आप पढ़ाते हो इसमें? जी, माई सेल्फ देबाश्रुति बनिक ऑफ मदर मेरी पब्लिक स्कूल, एंड आई टीच क्लास 2 स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। স্কুল অনেক জায়গায় স্কুল খুলেছে, বাট এই স্কুলে নিজের বাচ্চাকে এখানে কেন পড়াচ্ছে, এটা আমি ফার্স্ট কোশ্চেন করবো। ওটা তো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানোর তো ইচ্ছা ছিলই, আমরা সেরকমভাবে অতটা পড়তে পারিনি ভালোভাবে ইংলিশ। আমি চাই যে ছেলেটা আমাদের ভালোভাবে ইংলিশে মাধ্যমিক করে একটু ভালো জায়গায় পৌঁছাক। আর দ্বিতীয়ত আমার বাড়ির খুবই কাছে, আচ্ছা আচ্ছা। আমার যাতে জার্নিটা বাচ্চা যতটা কম হবে, সহজেই বাচ্চারা যাতে পড়ে বাড়ি ফিরতে পারবে, একটু বাচ্চারা রেস্ট পাবে অনেকটা। আর এমনি লাইক খুব ভালো স্কুলটা, আচ্ছা দিদি, রিসেন্টলি পিটি একটা মিটিং হয়েছিল, ওটা নিয়ে কি বলবে? খুবই ভালো লেগেছে। এখানে যে প্রিন্সিপাল আছে প্যারেন্টসদের সাথে এত ভালো ব্যবস্থা, আমার খুব ভালো লেগেছে। বাচ্চাদেরকে বোঝেন, বাচ্চাদের সমস্যাগুলোকে বোঝেন, আর সেগুলো যে সমাধান করার জন্য যে ব্যবস্থাগুলো যে নিচ্ছে, পড়াশোনার যে টেকনিক নতুন শেখাচ্ছে। ওকে, ধন্যবাদ দিদি। এখন স্কুলে এত সুন্দর একটা আর্থ ডে সেলিব্রেশন হচ্ছে, ভালো লাগছে। ইউনিক একটা জিনিস, সব স্কুলে কতটা কী হয় জানি না, কিন্তু এই স্কুল খুব ভালোভাবে জিনিসটাকে সেলিব্রেট করছে, বাচ্চারা পার্টিসিপেট করছে, এবং খুব ভালোভাবে দেখলাম যে বাচ্চারা খুব সুন্দরভাবে এঁকেছে, কিছু প্ল্যান ওর মধ্যে করেছে। আর আর্ট ডে হিসাবে যে যে জিনিসগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার, সমাজকে পরিষ্কার রাখার জন্য, এই যে এত পলিউশনের জন্য এত গরম হচ্ছে, তার জন্য বাচ্চাদের আগে থেকে অ্যাওয়ার্ড করলে তারা
আচ্ছা দিদি, এই স্কুলের এই প্রসেসের কথা বলি, কেমন রিলেশন, কেমন স্কুলে পড়াশোনা বা টিচার্স? পড়াশোনা খুব ভালো হয়, টিচার্সরাও খুবই ভালো, বাচ্চাদেরকে খুব কেয়ার করে এবং বাচ্চারা আমি প্রথম ভর্তি করেছিলাম বাচ্চাকে, প্রথম বছর হচ্ছে, বেশ কয়েকদিন আসছে, বেশি দিন তো হয়নি। তো এখন পর্যন্ত আমি কোনো খারাপ কিছু দেখিনি, ভালো জিনিসই দেখতে পাচ্ছি। ওকে, ধন্যবাদ দিদি।